کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے سیف بسنت کے حوالے سے کمیٹی بنا دی۔ سیف بسنت کے کنوینر ترجمان حکومت پنجاب سید زعیم حسین قادری کو بنایا گیا ہے، جبکہ کمیٹی میں کمشنر لاہور، سی سی پی او، ڈی سی او لاہور بھی شامل ہیں۔ یوسف صلاح الدین اور صدر کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن ندیم وائیں بھی اس کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ کمیٹی سیف بسنت کے حوالے سے سفارشات پیش کرے گی۔ بسنت کے حوالے سے کمیٹی مقرر کی گئی ہے، اور اس حوالے سے کمیٹی کے اراکین کی اگر بات کی جائے تو کنوینر ترجمان حکومت پنجاب سید زعیم حسین قادری اس حوالے سے ان کو بنایا گیا ہے، جبکہ کمیٹی میں کمشنر لاہور، سی سی پی او، ڈی سی او لاہور بھی شامل ہیں۔ اسی بارے میں جانیں گے عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر اسلم بتائے گا کہ اب بسنت کے فیسٹیول کے ریوائول کے حوالے سے کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور سیف بسنت کمیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے تشکیل دی گئی ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جو کبھی لاہور کی پہچان ہوا کرتا تھا، ایک لاہور کی ثقافت کا ایک حصہ تھا، بسنت کی وجہ سے پوری دنیا کے سیاح جو ہیں وہ لاہور میں یہاں پر بسنت منانے آتے تھے۔ اسی سلسلے میں جب سے خونی ڈور کی وجہ سے کئی ہلاکتیں ہوئیں تو اس تہوار پر پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن اب وزیر اعلیٰ پنجاب یا محمد شریف کی جانب سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ سیف بسنت کے حوالے سے اس کمیٹی کو جو ہے وہ نام تجویز کیا گیا ہے۔ بسنت کے حوالے سے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس کمیٹی کے کنوینر ترجمان حکومت پنجاب سید زعیم حسین قادری ہیں، جبکہ کمشنر لاہور عبداللہ سنبل، ڈی سی او کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان، ڈی جی وال سٹی اور سی سی پی او کیپٹن ریٹائرڈ امین وین سمیت معروف شخصیت یوسف صلاح الدین سمیت صدر کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن خواجہ ندیم سعید وائیں کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ 2 ہفتے کے اندر اپنی سفارشات پیش کرے۔ کمیٹی کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ بسنت جو کہ ایک لاہور کا ایک تہوار تھا، اور اسی بسنت کے تہوار کی وجہ سے پوری دنیا میں لاہور کو ایک منفرد جو ہے وہ شہرت حاصل ہوئی۔ کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایسی سفارشات مرتب کی جائیں کہ جس سے سیف طریقے سے یعنی محفوظ طریقے سے بسنت کو منایا جا سکے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب یا محمد شہباز شریف کی جانب سے کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ 2 ہفتے کے اندر اپنی سفارشات کو حتمی طور پر جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اس کمیٹی کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ جہاں پر ڈی سی او لاہور، کمشنر لاہور سمیت یوسف صلاح الدین جو کہ اندرون لاہور میں اگر بات کریں تو وہاں پر جب بھی بسنت ہوتی تھی تو ان کی حویلی اور وہاں پر ایک مشہور انداز میں جو مختلف اور منفرد انداز میں بسنت منائی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے اس کمیٹی کے جو کنوینر بنایا گیا ہے سید زعیم حسین قادری، ان کا اپنا جو تعلق ہے وہ بسنت جو ہے وہ خود مناتے رہے۔ یہاں پر بتاتے چلیں کہ جو اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ہدایت کی گئی ہے کہ سیف بسنت منائی جائے، ایسی سفارشات مرتب کی جائیں جس کے ذریعے شہری بسنت کو جو ہے محفوظ طریقے سے منا سکیں۔ 2 ہفتے کے اندر کمیٹی کو ٹائم دیا گیا ہے کہ اپنی سفارشات پیش کر سکیں۔ جی عمر اسلم، آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا۔ اس وقت صدر کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن ندیم وائیں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ ندیم وائیں صاحب آپ کی قیمتی وقت کا۔ آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ بڑے عرصے سے آپ کی بھی دیرینہ خواہش تھی کہ بسنت جو لاہور کا ایک کلچر ہوا کرتا تھا اس کی بحالی ہو، تو اب اس بحالی کے سلسلے میں کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سیف بسنت کے حوالے سے کمیٹی مقرر کی گئی ہے، اور اس کمیٹی کے آپ بھی رکن ہیں۔ کیا اہداف ہوں گے اس کمیٹی کے، اور کن خطوط پر کام کیا جائے گا بسنت کی بحالی کے حوالے سے، اس پر بات کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے جو ہے چانس دیا اس بات پہ۔ ایسا ہے کہ سی ایم صاحب نے جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے سیف کائٹ فلائنگ کے حوالے سے، بسنت کے حوالے سے، اور زعیم قادری صاحب جو ہیں وہ کنوینر ہیں اور ہم ممبرز ہیں اس میں، اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی ہم جتنی بھی سفارشات ہیں ہم نے بھیجنی ہیں 2 ہفتوں میں سی ایم صاحب کو، اور سیف کائٹ فلائنگ کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ جو تمام جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن بنانے ہیں، تو انہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر 2 ہفتوں کے اندر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی آرڈر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر۔ جی ندیم بھائی صاحب، آپ کے پاس متبادل کیا ہوگا؟ یقیناً بہت عرصے سے، کیونکہ بسنت کا تہوار لاہور میں نہیں منایا جا رہا، اور جو کائٹ فلائرز ہیں ان کی بھی یقیناً دیرینہ خواہش تھی کہ یہ بسنت کا فیسٹیول ریوائیو ہو، تو آپ کے پاس یقیناً اس کے کچھ متبادل بھی ہوں گے، آلٹرنیٹیوز بھی ہوں گے جس پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ڈور استعمال نہ کی جائے یا کسی خاص جگہ کا تعین کیا جائے بسنت کے حوالے سے، تو اس پر روشنی ڈالیے گا۔ اوپر جو ہے وہ مکمل طور پہ ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کو، خاص کلچر کی جو ہے وہ بڑی دیر سے بین ہو چکی ہے، پہلے رولز اینڈ ریگولیشن بن چکے ہیں، اس میں مزید کوئی ترمیم اگر کرنی چاہتے ہوں گے تو ہم کریں گے بیٹھ کے، اور جتنی بھی سیف سے سیف اس کو بنا سکتے ہوں گے
इंशाल्लाह ताला वो बना के उसको जो है वो सीएम को भेजेंगे हम इंशाल्लाह ताला, जिससे कोई हादसा पेश ना आए। जी नदीम भाई साहब, इस बात से तो कोई इनकार नहीं, कोई दो राय नहीं है कि जो डोर इस्तेमाल की जाती है या जिस तरह से बसंत को जब मनाया जाता था रिसेंट ईयर्स में, तो जब मनाया गया तो उसमें कितनी जानों का ज़िया हुआ, कितने गले कटे और कितने नौजवान जो हैं वो जान की बाजी हार गए। तो यकीनन इन बातों को भी सामने रखना होगा, इनको पेश नज़र रख कर ही सिफारिशात मुरतब करनी होगी। तो इस हवाले से इस पर रोशनी डालिएगा कि जो डोर इस्तेमाल की जाती है, जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है इन दिनों में, उस पर उसके हवाले से क्या रद्दोबदल लाई जाएगी इसमें? इसी के ऊपर वर्किंग जारी हो गई है और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ मीटिंग शुरू हो गई है हमारी। जो धागा बनाने वाले हैं या काइट बनाने वाले हैं उनके साथ मीटिंग जारी है और इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द, जो आज से बसंत देखने 10 साल पहले कोई हादसा नहीं था, ये धागे की मोटाई की वजह से हादसे पेश आ रहे थे, या तंबी और तार का जो इस्तेमाल होता था उसको रोकथाम के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। जो कमेटी है वो सिफारिश बना रही है इंशाल्लाह अपनी, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह ये काम करेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा नदीम साहब, एक तो ये ऑप्शन है कि आप उसके मटेरियल को चेंज करें, बदलें। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप किसी खास जगह का इंतखाब करें, जिस पर पहले भी बात होती रही है कि इसको शहर से दूर कोई जगह का इंतखाब किया जाए जहां पर बसंत जैसा त्यौहार मनाया जाए। तो क्या दूसरा ऑप्शन आपको ज़्यादा मौसर दिखाई देता है, या पहले ऑप्शन पर अमल करते हुए इसे शहर तक ही जो है वो अपनाया जाएगा, इस बसंत फेस्टिवल को शहर में ही मनाया जाएगा? ये दो राय है हमारे पास, या तो इसको वॉल सिटी में कर लिया जाएगा, वॉल सिटी में महदूद करेंगे ताकि एक ट्रायल बसंत हमने करनी है इंशाल्लाह ताला, ताकि लोगों को जो है वो जो उनका रोजगार था वो उनको मिले, और लोगों की जो खुशियां थी इस इवेंट के हवाले से तमाम दुनिया से लोग आ रहे थे, वो उस खुशी में आके शामिल हो और एक दूसरे के साथ जो लाहौरियों का एक लिविंग स्टाइल था कि वो जिंदा दिलाने लाहौर के लाते हैं, तो वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश वही है कि लाहौर की वही रौनकें जो है वो दोबारा। जी हाँ, लेकिन नदीम भाई साहब, अगर वॉल्ड सिटी में बसंत होगी तो यकीनन आपके लिए बड़ा चैलेंज भी होगा, क्योंकि वॉल्ड सिटी गुंजान आबाद इलाका है और इस इलाके की अगर बात की जाए तो घर भी बहुत करीब वाक़ हैं, तो यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा बसंत को रिवाइव करना और फिर वॉल्ड सिटी से करना। बाहर भी लेके जा सकते हैं, ये भी दोनों चीज़ें भी देखी जा रही हैं इंशाल्लाह ताला। अगर वॉल्ड सिटी में कर रही है तो उसके लिए भी हमने बहुत कुछ देखना भी करना भी, बड़ा टाइम है इंशाल्लाह ताला। ऐसा इवेंट देंगे लोगों को, ये खुशियां दोबारा देनी है इंशाल्लाह हमने लोगों को। अच्छा चलिए, बड़े टाइम के हवाले से आप बात करें, अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो आपको कब तक बसंत होती हुई दिखाई दे रही है शहर में? बसंत तो है वो जो इंशाल्लाह फरवरी में इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, सीएम साहब की रिकमेंडेशन के ऊपर है कि वो जब हमें परमिशन देंगे तो इसके ऊपर मुकम्मल जो है हम उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। चलिए नदीम भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आप कमेटी के रुकन हैं, कुछ इस तरह की सिफारिशात मुरतब की जाए कि जैसे जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की देरीना ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो जाए और किसी जान का भी ज़िया ना हो। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर असलम, सदर काइट फ्लाइंग एसोसिएशन, नदीम भाई की गुफ्तगू आपने सुनी, बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि ऐसी सिफारिशात मुरतब की जाएंगी जिससे बसंत को सेफ बनाया जाएगा। तो इस हवाले से कमेटी के सामने जो अहदाफ होंगे वो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं कि बुनियादी किन नुकात पर इस कमेटी को काम करना होगा? सबसे पहले तो बसंत के हवाले से जब भी बात की जाती है तो बसंत एक ऐसा त्यौहार था जो कि लाहौर की एक सकाफ़त और लाहौर की पहचान बन चुका था। बसंत को मनाने के लिए ना सिर्फ लाहौर बल्कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरी दुनिया के मुल्क से जो है वो सयाह यहाँ पर आते थे। और ख़ुसूसन बसंत के मौके पर अगर आपको याद हो तो बसंत से जो एक रात पहले होती थी तो उस रात जो है वो फैमिलीज़ गेट टुगेदर होते थे, मुख्तलिफ तरह तरह के जो पकवान हैं वो बनते थे, यानी एक फेस्टिवल जो है वो बसंत बन गया था। लेकिन जब इस खूनी डोर ने कई कीमती जानें जो हैं वो ली तो उसके बाद बसंत पर पाबंदी लगा दी गई। हुकूमत की जानिब से तजर्बा भी किया गया, एक दिन के लिए बसंत खोली गई, फिर मोटरसाइकिलों पर भी पाबंदी लगाई गई। इस तरह मुख्तलिफ तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई और हुकूमत ने बसंत को जो है वो करने की भी कोशिश की। ताहम जब इसी तरह के खूनी वाक़यात हुए, कई कीमती इंसानी जानें थे, उसके बाद मजबूरन जो है वो इस बसंत पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई। लेकिन अब अगर मौजूदा हवाले से बात करें तो जिस तरीके से काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशल्स को भी जो जिस तरीके से हम जानते हैं अच्छी तरीके से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा, क्योंकि खुद मुस्लिम लीग नून के कई अहम रहनुमाओं जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक हो गए या बड़े बड़े अहम रहनुमा, उनका अपना ताल्लुक जो है वो अंदरून लाहौर से, तो बसंत वो खुद जो है वो मनाते रहे हैं। लेकिन जब बात आती है कि कोई भी जो खेल या कोई भी त्यौहार किसी इंसानी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है, इसी के पेश नज़र हम लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर के लोग तो दीवाने हैं बसंत के, लेकिन किसी की इंसानी जान पर किसी सूरत हाल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये तो देखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं बसंत को मनाने के हवाले
से हिफाजती इकदाम क्या किए जाते हैं, और अगर हुकूमत की जानिब से कोई बेहतर इकदाम किए जाते हैं, या किसी ग्राउंड में जैसे ऑप्शन डिस्कस हो रहा था कि या तो सिर्फ अंदरून लाहौर में, लेकिन अगर अंदरून लाहौर में भी बसंत के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 13 दरवाजे हैं, भाटी, लोहारी, और जो जिस मुख्तलिफ दरवाज़ों की अगर हम बात करें तो हज़ारों नहीं, यहाँ पर लाखों लोग रहते हैं। तो पहले सेफ्टी मेजर्स जो है वो डिस्कस करने होंगे। यूसुफ सलाउद्दीन एक मारूफ शख्सियत हैं, वो इस हवाले से तजावीज़ दे सकते हैं। DG बहुत शुक्रिया उमर असलम आपका।